we should do dispensary service, serve to patients. То нам нужно волонтерить, добровольно работать в диспансерах и в других медицинских, да. Да, лучше добровольно там работать, чем попасть туда недобровольно. And third and ninth. Третий и девятый. Third house represents short journeys. Третий – это короткие путешествия. Ninth house represents long journeys. Девятый – это длительные путешествия. So it signifies that whether our life and work will confine us to one place or require travel. И также они рассказывают нам, будем ли мы работать в одном месте или потребуется куда-то путешествовать, чтобы работать командировки там или какие-то более длительные поездки. So there is another combination. What you ask? 1, 5 and 9. Trikona. И есть еще одна классификация. Они называются триконы. Это 1, 5 и 9 дома. 1, 5, 9 называются триконы. So that's the spiritual one. Yes. Я говорю, это духовный треугольник, это то, о чем мы говорили. Да, я и говорю, что триконы это то же самое, что духовный треугольник получается. And yes. The first house rules the constitution and peculiarities of the physical body. Первый дом – это конституция и особенности физического тела. Planets and signs in that house Планеты и знаки в этом доме. put their stamp Планеты и знаки в этом доме, они будут штампировать on it to make according to their to the nature of itself. то, как, так скажем, сделать этого человека в соответствии с их природой. So the common in angles and triangles also, trikona also, ascendant is more important. Say that again. Ascendant is more important. Yes, in the angles also it is very important. In the triangles also it is very important. Ну вот и в кендрах первый дом самый важный, и в триконах первый дом самый важный. And fifth house shows the quality of the love nature of the soul. И пятый дом будет показывать на качество души And the line of its expression. и выражение этой, то, как она будет себя выражать. And ninth house shows as much of the spirit. А девятый дом показывает наш дух, As we can apprehend in our present limited state. показывает, как можно столько духа, сколько мы вообще можем понять. So this is called triangle of individuality. Поэтому этот треугольник, он также называется треугольником индивидуальности, Personality личности and soul. и души. Individuality represents in ascendant. Индивидуальность – первый дом. Personality and character represents in fifth house. Личность и характер – пятый дом. And about his soul conscious represents in ninth house. Сознание души – девятый дом. The next one, there is another combination. И есть еще одна комбинация.
2nd, 6th and 10th. 2, 6, 10. Первое – личность. 5 – выражение. This Или is первый called, даже индивидуальность, 2 – личность, 3 – душа. this is called possessive triangle. Этот треугольник называется треугольником владения. Or financial Или- triangle. Собственности. Треугольник собственности. Financial triangle. Или также финансовый треугольник. Or materialistic triangle. Или материалистический треугольник. If so many planets occupied in 1st, 5th and 9th Если большинство планет находится в 1, 5, 9 in the horoscope, в гороскопе, that native will have more intellectual and his life mostly occupied with his personality and religious or soul activities. то этот человек будет более интеллектуальным, он будет более увлечен какими-то науками, духовностью, личностными качествами. So many planets occupied in 2, 6, 10, А если большинство планет находится во 2, 6 и 8, so his life is нет, purely on the materialistic way. 2, 7 и 10, то 2, 6, 10, то тогда он будет более материалистическим. Selfish. Более эгоистичным. I always thought that it's good Yes. that no. I always thought that it's good to have more planets in in Kendras. Sorry? I always thought, the way I was taught, that having a lot of planets in Kendras is very good. Yeah? For materialistic also. And the trikonas for the spiritual one. Yeah? But this is material This- trikona. This is, Material. yeah. 2, 6, 10 это все It материалистическое. shows the worldly possessions. И рассказывает нам о его мирских, так скажем, достижениях и собственности. Не только возможности, но и то, что он уже реализованных возможностях, так скажем. So wealth is shows in the 2nd house. Богатство показано во 2 доме. If Jupiter occupied in 2nd house, Если Юпитер находится во 2 доме, he will not have financial problem entire his life. то никогда у этого человека не будет материальных трудностей. Yes. Если Юпитер находится во 2 доме, то этот человек никогда не будет знать материальных проблем. If Venus also, И также Венера. if Mars occupied in the 2nd house, А если Марс находится во 2 доме, what will happen? Can что you будет? guess? Yes. If Moon occupies in the 2nd house, Ну тогда будут финансовые трудности, может обанкротиться. А если Луна находится там? That depends on which moon. then It depends if moon is good or bad. No? yes. But anyway, fluctuations in their financial Makes position. Если Луна находится во 2 доме, то у этого человека будут постоянные изменения в его материальном состоянии, потому что Луна, она очень изменчивая, точно таким же будет его материальное благополучие. So 2.5 years, you will have more money.
Допустим, 2,5 года у него будут большие деньги на руках, Again, he will be moneyless. а потом у него опять будет Single pie also, никаких single rupee денег, also. трудностей, да. If Saturn occupies in the second А house, если Сатурн находится в этом доме, во втором, difficulties, always, yes, difficulties. Always he will do debts. то тогда он будет Loans. очень часто брать в долг. Будет брать долги в банке или у знакомых. Like that. Ну вот так вот. Mercury. Yes, he will get money through trade or his intelligence. Я говорю, Меркурий во втором доме, он тогда будет получать деньги с помощью своего интеллекта, так скажем, либо с помощью какого-то бизнеса. And Rahu. Speculative income will come. А если Раху, то он будет заниматься он будет спекулянт, будет заниматься такой черной деятельностью. And Ketu in second house. He'll lose money. Он будет терять деньги тогда. Если Кету находится во втором доме, то этот человек будет часто терять деньги. He works very well Будет хорошо работать, when the crop is ready to yield. и как только уже нужно будет пожинать плоды, He will get aversion on that environment. а ему сразу разонравится Yes. эта деятельность He will be away from that environment. и уйдет оттуда. Finally, he will not get anything. И не получит вот этого финансового результата. So that's what Ketu gives. Это вот то, что дает Кету. And sixth house represents Шестой дом отвечает за health, здоровье, without which there can be no joy in worldly possessions. здоровье, без которого невозможно наслаждаться всеми благами мира. Шестой дом отвечает за здоровье, то здоровье, без которого невозможно наслаждаться всеми благами этого мира. If sixth house occupied with good planets, strong planets, Если в шестом доме хорошая, сильная планета, he may become an employer. то такой человек, скорее всего, будет работодателем, That native will have so many servants. начальником, и у него будет много слуг. He will have so Или many подчиненных. servants and workers. And about 10th house, Десятый дом. prestige, which is the chief source of gratification Престиж, который является ресурсом to the average human being, gratification, self-gratification, как and the перевести. way of profession. И также десятый дом – это наша профессия, наша карьера. If sixth house occupied with the evil planets, Если в шестом доме плохие планеты, that native have to do more work, то laborious work, laborious work. тогда этому человеку придется работать физически больше. Много и трудная работа получается. Я уже сказала. And there is another combination. Есть еще одна комбинация. Третий, седьмой, 11. So you observe anything in these combinations? Вы замечаете какую-то последовательность в этих комбинациях? If first house is fiery sign, Если первый дом – это огненный знак, fifth house пятый – это какой? also fiery sign, Тоже огненный. ninth house И девятый тоже огненный. also fiery sign.
If first house is earth design, both triangle from this ascendant, every fifth house is same element. И вот 5-й дом от каждого элемента такой же элемент. So third combination is, Вторая комбинация, это получается были... this is called social triangle. Почему-то перепрыгнули на 3-й, и он называется социальным треугольником. So the second one is... Social triangle, relative. Социум, общество. So third house represents about your expressions and your relations. 3-й дом – это наши выражения, наши отношения. And coordination, what you get И то, что мы получаем from others, от других. brothers, Также наших братьев. and the brotherly support from the society. И, так скажем, братская поддержка общества. Not commercial support, brotherly support. И это не какая-то финансовая помощь, это вот именно такая вот поддержка моральная, да. Communication. Общение. And third house shows the relations with the various classes of souls who meet in life. With Various classes of souls. И 3-й дом также показывает наши отношения с разными уровнями души. In life, you can meet your master, you can meet your co-borns, you can meet your servant, you can meet any country, any religion persons. Например, в своей жизни мы встречаем как и мастера, так и подчиненных, так и разных уровней, людей разного уровня. You interact with child, you interact with officer, Мы общаемся с you детьми, interact with your с boss. чиновниками, с начальниками. So what way you are behaving, И your то- behavior is that shows this triangle. И то, как мы будем со всеми ними общаться, будет показываться вот этим треугольником. The companion of our heart, Компаньон нашего сердца, партнер нашего сердца, it represents in the 7th house. это 7-й дом. And 11. 11th, elder brothers, friends, 11-й дом – это наши друзья и старшие братья и сестры. what benefit you are receive by the society. И те блага, которые мы получаем от общества, It represents in the 11th house. показываются в 11-м доме. So those two depends upon these two, Which two? 3rd and 7th. Получается, что 11-й дом зависит от 3-го и 7-го. If you behave very well, Если вы себя хорошо ведете, if your coordination is very good, если, если ваши отношения хорошие, если ваша координация с ними хорошая, so automatically benefit will be positive то тогда автоматически вы получаете хороший результат. and profitable. И, так скажем, денежный результат. Отношения с партнерами. And there is one more combination. Фуф. 4, 8 and 12. Еще одна комбинация. 4, 8, 12.
If fourth house is in the watery sign, eighth house also. И это водный. Fourth house is Cancer, zodiac. Итак, вот эти дома, они все какие? Eighth house, Водные, да. Scorpio. Water. and Pisces. Рыбы тоже вода. And this is called triumph end. Это тройка конца. It's a very positive one. Restart. Тройка конца. Окончание. So these houses represents hidden mysteries. И эти дома показывают какие-то спрятанные секретные вещи. Fourth house signifies our condition in the later part of life. Четвертый, он рассказывает о нашем состоянии в вторую часть жизни. 12th house shows the sorrow 12-й наши печали, which impresses us with the worthlessness of material. которые будут о том, насколько материальный мир не имеет никакой ценности. And 8th house represents our exit from the world. А 8-й дом – это то, как мы уйдем из жизни. 2nd house represents source of income. 2-й дом – это доходы, источник доходов. 8th house represents how we spend. 8-й дом – это то, как мы тратим также. Fourth house represents how we study. 4-й дом – это то, как мы обучаемся. And 10th house represents how we work. А 10-й дом – как мы работаем. And then 6, how we take care of our health, and 12, how we end up in the hospital if you don't do it. Я говорю, 6-й – это наше здоровье, а 12-й – это то, в каком состоянии, в какой больницу мы попадем, если не будем заботиться о нашем здоровье. And ascendant represents about his generation. Асцендент также рассказывает о When we want to check about his life, his family, when we want to поколении, check да. about his Когда мы хотим family, проверить его семью, человека этого, ascendant represents about himself, асцендент будет говорить о нем самом about his generation. и о его поколении. 5th house represents about his children's generation. 5-й дом будет рассказывать о поколении его детей, And 9th house represents his parents' generation. а 9-й о поколении родителей. And grandparents. 9th house from the 9th house. А я спросила, а дедушек и бабушек, Лисан? Это будет 9-й дом от 9-го. Which one? Calculate. 9-й от 9-го это какой? 6-й. 9th house from the 9th house. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5th. Yes. 5-й. Grandparents. Also children and grandparents. Grandchildren. 9th house from 5th house. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. First house. Okay. So grandchildren is in the first house. Yeah, okay. Значит, бабушки с дедушками, родители это 9-й дом, а бабушки с дедушками это 9-й от 9-го, то есть 5-й. And this combination is very physical. Значит, первая комбинация кендры это физическое все. And this combination is psychic. Вторая комбинация, последующие дома это психические какие-то аспекты. And this is spiritual. А апоклимы это духовные аспекты.
So the say triovent is moksha, right? And then possessive ones is kama, and then trikona dharma. Possessive is dharma? No. This is dharma and moksha. Both. Окей. Не сработало. So we will discuss tomorrow some more aspects in these combinations in the houses. И на следующем занятии мы будем продолжать вот эти вот разные классификации и их объяснения. Спасибо. Спасибо. He's wondering about numerology. Do you use numerology? Numerology. No?